Welcome to another episode of Accounting Academy. It's me, Surendran Bedurbara, speaking to you. Today's topic is theory, hypothesis, and this is one of the theories of capital structure. Okay, theory. What is this theory? Modigliani and Miller, Franco Modigliani and Merton Miller, two Nobel Prize winners in financial economics, they developed a theory called theory during the year 1958. And this theory it is equal to NOI theory, net operating income theory, when corporate taxes are not existing. And this theory is equal to NI theory, net income theory, when corporate taxes are existing. Let us see what is the first stage in this theory. theory, when corporate taxes does not exist. When corporate taxes does not exist, what it says? According to Modigliani and Miller, no capital structure is there to influence the value of the firm and also the overall cost of capital. That means at all degrees of financial leverage, the overall cost of capital and also the value of the firm remains the constant. That means no an optimum capital structure to influence the value of the firm and also the overall cost of capital. Up to a certain limit, up to a certain point, we can see a small rise in the value of the firm and also a reduction in the overall cost of capital by including the debt portion in the capital structure. And this is for a short period of time. And this exists only for a short period of time. And beyond a particular limit, it cannot influence the value of the firm. Capital structure or composition in the capital structure cannot influence the value of the firm and also reduce the overall cost of capital. And this is because of an arbitrage process. Theory says that two identical firms in all respect, two identical firms in all respect except their capital structure cannot have two different market values and cost of capital. So that they cannot have two values and cost of capital if they are similar in all respect except their capital structure. And they says it is because of the arbitrage process. Then what is this arbitrage process? Arbitrage process means buying the securities of lower risk market or from the lower risk market and selling it in the higher risk market. Buying securities from a lower risk market and selling it in a higher risk market. That means selling the securities of overvalued companies, selling the overvalued securities of companies and buying the undervalued securities. Once it will restore the equilibrium. That means when the demand for undervalued securities are increasing, surely that will reach an equilibrium point. When supply of overvalued securities are more in the market, their value will, their demand will decrease and also the price will decrease. Okay. Therefore, once these two will restore an equilibrium point, therefore no capital structure there to influence the value of the firm. Value of the firm remains constant and overall cost of capital also remains constant. According to there is no capital structure to influence the value of the firm and overall cost of capital. And let us see how it happens through one problem. Okay, hypothesis, the first problem. Okay. Yes, problem. The firms X and Y are identical in all respect except that the firm X has a 10% rupees 5 lakh debentures. EBIT is rupees 1 lakh. The equity capitalization rate of X is 17%, while that of Y is 13%. Explain the process of arbitrage by assuming that an investor A holds 10% of shares in X company. Okay, എന്താ പറയുന്നത്, എക്സും വൈയും എല്ലാ തരത്തിലും ഒരുപോലുള്ള കമ്പനികളാണ്. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം, അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനത് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. എന്താണ്, എക്സിന് 10% 5 lakh ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 5 lakh ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് 10% എക്സിന് ഉണ്ട്.
EBIT രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും 1 lakh rupees. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് 17%. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് 17% ഉണ്ട് എക്സിൻ്റെത്, വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് വൈ ഈസ് 13%, 13%. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആർബിട്രേജ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്? ഇൻവെസ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എക്സിൻ്റെ 10% ഷെയറാണ് ഇപ്പോൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് 17% ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓവർ വാല്യൂഡ് കമ്പനിയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 10% ഷെയറുള്ള എയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അത് വിറ്റിട്ട് വൈയുടെ 10% ഷെയർ വാങ്ങിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിവിഡൻറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏർണിങ്സിനകത്ത് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു, ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, ലെറ്റ് us see how to solve this problem. Yes, welcome back. X and Y, two companies. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? EBIT രണ്ട് കമ്പനിയും എല്ലാം കൊണ്ടും തുല്യമാണ്. ടു കമ്പനീസ്, they are similar in all respect except their capital structure. Capital structure മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും EBIT സെയിം ആണ്, 1 lakh rupees ആണ്. Then EBIT less interest. ഇൻട്രസ്റ്റ് 10% ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കകത്ത് മാത്രമാണ് ഡിബഞ്ചർ ഉള്ളത്. 5 lakh ഡിബഞ്ചർ ആണുള്ളത്. 5 lakh ഡിബഞ്ചറിന്റെ 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 lakh into 10/100 that's equal to 50,000. എക്സിൽ മാത്രമാണ് ഡിബഞ്ചർ ഉള്ളത്, വൈയിൽ ഡിബഞ്ചർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട. therefore here it is 50,000 1 lakh. ടാക്സ് ഇല്ല എന്ന് അസംഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. therefore ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഏർണിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഏർണിംഗ്സ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഏർണിംഗ്സ് ആണ് 50,000 and 1 lakh. ഇനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു. ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് is given. Rate is given in the question as 17% in the case of a levered firm and 13% in the case of unlevered firm. ഇവിടെ എക്സിന് 17% ആണ്, 13% ആണ് വൈനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി is equal to market value of equity is equal to or value of the firm is equal to market value of equity എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ value of the firm is equal to here 50,000 into 100 divided by 17 and here 1 lakh into 100 divided by 13. So that is equal to 15,000 into 100 divided by 17, that's equal to 2,94,118. 2,94,118. And here it is 7,69,220. 7,69,220. It's the amount. E is equal to market value of equity is equal to 2,94,118 and 7,69,220. So it is the market value of the value of the firm of unlevered firm. Unlevered firmന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ്. പക്ഷേ ലിവേർഡ് ഫേമിന്റെ വാല്യൂ ഇതല്ല. ഇതോടൊപ്പം ഡെപ്റ്റ് കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് കൂട്ടാനുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് is equal to വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് 5 lakh rupees ആണ്. 5 lakh. In this case and here no value. Then total value is equal to 7,94,118. And here it is 7,69,220. In the case of levered firm, total value is equal to 7,94,118, 7,69,220 in the case of Y, unlevered firm. ഇതാണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഫേമിന്റെ. ഓക്കെ, സി ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്റ്റർ എ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ എക്സിനകത്ത് 10% ഹോൾഡിങ്സ് ഉണ്ട്. 10% ഹോൾഡിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 7,94,118 ആണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ അതിനകത്ത് 2,94,118 ആണ് ഇക്വിറ്റിയുടെ വാല്യൂ.
ഈ ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്നും 10% ഹോൾഡിങ്സ് നമ്മുടെ എക്ക് ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഹോൾഡിങ്സ് ബിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ് സംഭവിക്കുക. ആ ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, യെസ്, let us say A's holdings in X company. X കമ്പനിയിൽ എയുടെ ഹോൾഡിങ്സ് എത്രയാണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് 10%. 10% എയുടെ ഹോൾഡിങ്സ് എക്സ് കമ്പനിയിലുള്ളത്, 10%. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് 2,94,118 into 10% is equal to 29,411. എക്സ് കമ്പനിക്കകത്ത് എയുടെ ഹോൾഡിങ്സ്, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഹോൾഡിങ്സ് 29,411 രൂപയുടെ ഹോൾഡിങ്സ് ആണ്. ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡിങ്സ് ആണ് 29,411. സി, അതിന് 10% ആണ് ഇപ്പോൾ വഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം എന്താണ്? ഹിസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഇൻ എക്സ് കമ്പനി, ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഇൻ എക്സ് കമ്പനി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏർണിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, അതിന്റെ 10% ആയിരിക്കും. ഏർണിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് 50,000. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഏർണിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50,000. അത് 1 lakh നിന്നും 50,000 പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് തുകയാണ് 50,000. 50,000 into 10/100. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോൾഡിങ്സ് 10% ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റിയുടെ 10% അദ്ദേഹം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 10% അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. Therefore 50,000 into 10/100 that is equal to 5,000 is his dividend income. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം 5,000 ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേജ്. 29,411 ഹോൾഡിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 5,000 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം. ഇനി അദ്ദേഹം ഹി ഷിഫ്റ്റ് ഹിസ് ഹോൾഡിങ്സ് ഫ്രം എക്സ് കമ്പനി ടു വൈ കമ്പനി. എക്സിലുള്ള ഹോൾഡിങ്സ് അദ്ദേഹം വൈ കമ്പനിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിവേർഡ് ഫേം. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവേർഡ് ഫേം ആണ്. ഈ ലിവേർഡ് ഫേമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് certain percentage of debt capital in its capital structure. ആ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പോർഷൻ ഉണ്ട്. എത്രയാ ഉള്ളത്? 5 lakh ആണ്. 5 ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം മാറിയിട്ട് വൈയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണർ ആണ് മിസ്റ്റർ എ. എന്ന് പറയുന്ന ആള് 10% ഹോൾഡിങ്സ് ഉള്ള ആള് കമ്പനിയുടെ റിയൽ ഓണർ ആണ്. അദ്ദേഹം 10% ഹോൾഡിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനിയുടെ 10% ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ 10% എന്താണ് പവർ ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 5 ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡെപ്റ്റിന്റെ 10% ഇദ്ദേഹം ഓവ് ചെയ്യുന്നു. കമ്പനി 5 ലക്ഷം രൂപ ഓവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 10% ഇദ്ദേഹമാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആസ് റിയൽ ഓണർ ഓഫ് ദ കമ്പനി. അതും കൂടി ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മറ്റു കമ്പനിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഹി ഷിഫ്റ്റ് ഹിസ് ഹോൾഡിങ്സ് ഫ്രം എക്സ് കമ്പനി ടു വൈ കമ്പനി. ഇവിടെ നിന്നും അവിടത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, then A sells the securities in X company and purchases the securities of Y company. Okay, X ന്റെ A sells the securities of X company and purchases the securities of Y company. Securities of Y company by retaining by retaining the same ratio. സെയിം റേഷ്യോ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സിനകത്ത് 10% ഹോൾഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വൈ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റിട്ടേൺസ് ദ സെയിം റേഷ്യോ. റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 10% ആണ്. 10% റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്ന് 10% ഹോൾഡിങ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. സി, E is equal to, in the case of Y, E is equal to 7,69,230. 7,69,230. 69,230. ഇതാണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ. വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇക്വിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡിബഞ്ചർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട്
ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 7,69,230 ആണ്. ഇതിന്റെ 10% ആണ് എ വാങ്ങിക്കുന്നത്. Therefore 76,923 76,923 രൂപയുടെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് നടത്തണം, സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ 10% ഹോൾഡിംഗ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഹോൾഡിംഗ്സ് ഉണ്ടായത്? 29,411. 29,411 രൂപയുടെ ഷെയർ ഇദ്ദേഹം വിറ്റിട്ട് 76,923 രൂപയുടെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്നു. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് എക്സ് കമ്പനിക്കകത്ത് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ 10% ഇദ്ദേഹമാണ് ഓവ് ചെയ്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ഡെപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഹിയർ ഹി കൺവേർട്സ് മിസ്റ്റർ എ converts the firm's debt to personal debt. അദ്ദേഹം പേഴ്സണൽ ഡെപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഫേമിന്റെ ഡെപ്റ്റ് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ 10%, 50,000 രൂപ ഇദ്ദേഹം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആ കമ്പനിക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ ഓണറായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ കടം ഒഴിവാക്കാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേമിനുണ്ടായിരുന്ന 50,000, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന 50,000 രൂപ കടം ഇദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പേഴ്സണൽ കടം എടുക്കുന്നു. ഹി എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻടു പേഴ്സണൽ ലിവറേജ്, പേഴ്സണൽ ഡെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ബോറോസ് ₹50,000, 50,000 രൂപ കടമെടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ ലിവറേജ്, കമ്പനിയുടെ ഡെപ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണൽ ഡെപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ഡെപ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ 50,000 രൂപ ബാങ്കിൽ പോയി കടമെടുക്കുന്നു. 50,000 പ്ലസ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയർ, ഇൻകം ഫ്രം ഷെയർ വിറ്റിട്ട്, എക്സ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ 10% ഷെയർ വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയ ഇൻകം എത്രയാണ്? 29,411. 29,411 രൂപയുടെ ഷെയർ വിറ്റിട്ട് കിട്ടി 50,000 രൂപ അദ്ദേഹം പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം എക്സ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ആ കമ്പനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ടായിരുന്നു. ആ 5 ലക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ 10% ഹോൾഡിംഗ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു 50,000 രൂപ കടം. ആ 50,000 ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം 50,000 രൂപ പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുന്നു. ടോട്ടൽ amount is equal to total revenue is equal to 79,411. 79,411 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുള്ളത്. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഈ ഷെയർ വൈയുടെ 10% ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു. He purchases 10% shares of Y കമ്പനിയുടെ ഷെയർ 10% വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരിക? 76,923 രൂപീസ് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം 10% ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു. എങ്കിൽ എത്രയാണ് വ്യത്യാസം? ഓക്കെ, yes, 2,588. So it is excess earnings. 2,588 രൂപ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കും. ഇത് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അത് ഷെയർ വിറ്റതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാലൻസ് ആണ്, 2,588 രൂപ. ഇനി he maintains the same dividend income. ഡിവിഡന്റിനകത്ത് എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കാം. he maintains the same dividend. ഡിവിഡന്റ് സെയിം ആയിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ഡിവിഡന്റ് 5,000 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഡന്റ് കിട്ടിയത്? എക്സ് കമ്പനിക്കകത്ത് EBITയിൽ നിന്നും I മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ 50,000 രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ 50,000 രൂപയുടെ 10% 5,000 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിവിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി വൈയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, വൈ എന്ന കമ്പനിക്കകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിവിഡന്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. വൈക്കകത്ത് ടോട്ടൽ ഏർണിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 1 lakh ആണ്. 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ EBIT ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാനില്ല, അതിനകത്ത് ഡിബഞ്ചർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകാനില്ല. ഇതാണ് ഏർണിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്.
ഈ 1,00,000 രൂപയുടെ 10% ഹോൾഡിംഗ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 10% ഇദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെടുന്നതാണ്. ടോട്ടൽ 10% ഹോൾഡിംഗ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 1,00,000 10% അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെടുന്നതാണ്. സോ ഡിവിഡൻഡ് ഇവിടെ 10,000 രൂപ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും. നേരത്തെ എക്സ് കമ്പനിക്കകത്ത് 5,000 രൂപയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ 10,000 രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം, 50,000 രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം. 10% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ 50,000 രൂപയുടെ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Therefore, less interest on loan. Interest on loan. 50,000 രൂപ ലോൺ എടുത്തപ്പോൾ 50,000 10% എന്നുള്ള നിലയിൽ 5,000 it is the interest rate. See, interest rate 5,000 ആണ്. Therefore, dividend is equal to 5,000. 5,000 രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ്. അപ്പൊ നേരത്തെ കിട്ടിയതും 5,000 ആണ്. നേരത്തെ പിന്നെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഇല്ലായിരുന്നു, കമ്പനിയുടെ ലോൺ ആയിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ലോണിലാണ് 5,000 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയത്. ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ലോണിൽ 5,000 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകുന്നതാണ്. Therefore, the balance 5,000 rupees is a dividend income. Exact dividend income it is 5,000 rupees. So it is after deducting 5,000 interest on loan. Okay, personal loan. 10,000 minus 5,000 is equal to 5,000. This is dividend income. He maintains the same dividend, but he earns excess. His excess earnings it is 2,588. 2,588 രൂപ അധികമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഹോൾഡിംഗ്സ് എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 2,588 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു. സോ ഇഫ് ദിസ് ടെൻഡൻസി കണ്ടിന്യൂസ്, ഈ ടെൻഡൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിനകത്തുള്ള ഹോൾഡിംഗ്സ് എല്ലാവരും വിൽക്കും. എക്സിന്റെ ഹോൾഡിംഗ്സ് വിറ്റിട്ട് വൈയുടെ ഇത് വാങ്ങിക്കും. എക്സിന്റെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സിന്റെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഷെയർസ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഡിമിനിഷ്, അത് കുറയും. പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് വിൽ റെഡ്യൂസ്, അത് എക്സിന്റെ പ്രൈസ് കുറയും, എക്സിന്റെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് കുറയും. അത് മാത്രമല്ല വൈയുടെ വാങ്ങിക്കാൻ വരുമ്പോൾ സോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദിസ് വൈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ്, അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഷുവർലി പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ ഷെയർ will also increase, അതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Then once it will restore equilibrium, it will what's called reach that equilibrium point. ആ equilibrium point രണ്ടും എത്തിച്ചേരും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയാൽ അവര് മറ്റേത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലാഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിലെത്തും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും നമ്മുടെ വാല്യൂവിനെ സ്വാധീനിക്കാനുണ്ടാവില്ല, ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ സ്വാധീനിക്കാനുണ്ടാവില്ല. Therefore, according to Modigliani and Miller, there is no capital structure to influence the overall cost of capital and also the value of the firm. That means value of the firm and overall cost of capital that will remain the same, at all degrees of financial leverages. Okay, thank you.